वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अगम बाणी टीवी यूट्यूब चैनल ते वेखण वाले सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ जी आया, बहुत बहुत धन्यवाद। अज गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी दे विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब भवन विच आउण दा सुभाग प्राप्त होया, जो गुरु पातशाह जी की किरपा दे नाल इस भवन दे विच साडे बहुत ही सत्कारयोग उच्च रुतबेदार इस भवन दे विच डॉक्टर सरबजिंदर सिंह जी, जिन्हां दे नाल मिलन दा विचार करन दा समा प्राप्त होया, जिन्हां ने अपना समुचा जीवन धर्म की जो विद्या पढ़द्या पढ़ाउंदियां बतीत होया, ते इन्हां दा जो इंटरनैशनल घेरा विद्या के मामले दे विच ते उन्हां दे नाल अज आपां विचार वटांदरा करांगे, ताकि जिहड़े बहुत बड़े सवाल है उन्हां दा हल किया जाए, उन्हां बारे समझिया जाए। मैं सब तो पहला डॉक्टर सरबजिंदर सिंह जी नूं जी आया आखदा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आप जी ने रजेमिया परे समय दे विचों समा कढ के साडे नाल ये सांझ पाई, आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अजोके दौर दे विच बहुत सवाल उठते है, तो जदों उन्हां सवालों का असीं हल करांगे, उन्हां सूझवान लोकां दे कोल जिन्हां दा विद्या दे नाल संबंध है, विद्या पढ़न पढ़ाउण दे नाल, फिर वो जिहड़े सवाल है वो फिर संगतां तक जाणगे ते उन्हां नूं उन्हां दा जवाब मिलेगा। तो अज ये सुभाग मिलिया, बहुत खुशी वाली गल है। सब तो पहला धर्म दे नाल जिहड़े जुड़े हुए सवाल है कि जिहड़ा धर्म नाल ਸਾਹਿਤ ਦੇ बड़ियां सारियां अज दे समय दे विच मुश्किलां आ रहीआं ने कि असीं किहड़ी विचार नूं असीं मन्नीए, किहनूं ना मन्नीए। हर बंदा अपने अपने हिसाब दे नाल गल करदा है, ते और सिख समाज दे विच नहीं, सारी जगह ते ही तकरीबन उलझणां बणीआं होईआं ने कि जिहड़ा धर्म ते ਸਾਹਿਤ है ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ आप जी दसो भी धर्म ते ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। संत बाबा सुखवंत सिंह जी जी आन। मैं तुहाडा ते अगम टीवी ਦਾ शुक्रगुजार हाँ कि तुसीं इन्नी दूरों चल के आए सांझ पाउण दी शबद दी, ते सानूं हुक्म भी ये है कि जब लग दुनिया रही है नानक किस सुनिए किस कहिए जी। उस मार्ग ते तुसीं चल रहे जो बहुत अच्छा लगता है कि जदों सिख धर्म नाल संबंधित संप्रदावां ते संप्रदावां दे मुखी इन्नी नीच दे नाल आले दुआले नूं वाचदे होण, समस्यावां नूं वेखदे होण ते उन्हां समस्यावां दी सांझ पवाउण लई जन समूह ना, ताकि किसी धर्म किसी किस्म दीआं भ्रांतियां ही ना रहण जी। ते चंगा लगदा है। मैनूं बहुत चंगा लगा कि तुसीं अपने स्थान तो चल के सैकड़े मील का पंथ करके मेरे तक पहुँचे जो। मैं भी तुहाडा धन्नवादी हाँ ते जी आन के नाम शुक्रिया। प्रश्न तुसीं धर्म का कीता, धर्म के ਸਾਹਿਤ का कीता ते धर्म अते ਸਾਹਿਤ नाल जुड़ियां समस्यावां दा कीता। बड़ा औखा प्रश्न है जी। इसका जवाब देना कोई सहज नहीं है। असल दे विच धर्म बारे गल करनी ही सहज प्रक्रिया नहीं है जी। क्योंकि ये अगम की बात पाउंदा है ते वो अगम के जिहड़े सरोकार ने, जिहड़े अगम की जिहड़ी सिद्धांत ने, जिहड़ी अगम द्वारा दिता होया तुरकी बाणी का दैवी नाद है, उसने समाज दे विच किवें विचरना है ते समाज की कायाकल्प किवें करनी है। ये वड्डे प्रश्न ने ते इन्हां सारे प्रश्नां दा जिहड़ा हल है वो केवल ते केवल इक्को ही है कि जे धर्म नाल जुड़े हुए ਸਾਹਿਤ का असीं अध्ययन करांगे। हालांकि धर्म नाल जुड़े हुए इस पवित्र बाणी नूं ਸਾਹਿਤ कहना मैनूं बहुता वाजिब नहीं लगता जी। क्योंकि पर जो लिखत रूप में है
ਲਿਟਰੇਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 3 ਰੂਪ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਪ੍ਰਥਮ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀਆਂ ਉਹ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ। ਸੋ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਨੇ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ, ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਕੇਵਲ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਧਰਮ ਦੀ, ਕਿ ਹਰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਕਈ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਸੱਵਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਕਦੀ ਵੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਖਰਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਉਪਰੰਤ ਮੈਂ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਲੈਣ ਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਮਿਸਟੀਕਲ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਿਸਟੀਕਲ ਫਲਾਈਟ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਔਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਸੌਖਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਔਖਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਬਲ ਵੇਗ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰ ਲਓਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੀ? ਤੁਰਕੀ। ਜੀ। ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੀ? ਤੁਰਕੀ। ਤੁਰਤੇ ਇਹ ਅਗੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੋਰਸ ਅਦਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਸੋਰਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਰ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਅਦਰ ਸੋਰਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਹਉ ਆਪੂ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਭ ਹੁਕਮਾਓ ਜੀਓ ਜੀ। ਹੁਕਮਾਓ ਕੌਣ ਹੈ? ਹੁਕਮ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਰਨ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਖੀ ਕਲਚਰ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਾਖੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਲਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਦੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਓ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਔਖਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੋਰੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਜੀ।
ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਰੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ ਕਿ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਟਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਲੋਰੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਰਬਾਬ ਵਜਾ ਜੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਆਈ ਹੈ। ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਰਬਾਬ ਵਜਾ, ਜੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਆ ਰਹੇ ਆ ਬਣੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਜੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਸੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਜਾਂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਧਰਮ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੀ ਧਰਮ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮਾਰਫਤ 'ਚ ਬਾਣੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਉਹ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਸਾਧਨ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਧਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਬਾਣੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਪਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਭਾਗ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਫਿਰਮ ਫੇਥ ਅਤੇ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਜੀ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਦੋ ਟੂਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਫਿਰਮ ਫੇਥ, ਫੇਥ ਮੀਨ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ, ਜੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜਿਗਿਆਸਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫਿਰਮ ਫੇਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਗੁਰੂ ਫਰਮਾਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੇਤੀ, ਬਰਣਤ ਪਿੰਨ ਪਿੰਨ ਤੋਹੇ ਤੇਤੀ। ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਤਰਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀਰੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੈਸਿਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮੱਛੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਗਿਆਸੂ ਉਤਰੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕੱਢ ਲਏਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਕੇ ਜਗਿਆਸੂ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਿਹਦੀ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ। ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੂੰਗਾ? ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਉਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੰਨੂਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੀਵਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕਿ ਦੀਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਰਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਪੈਣਾ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਖੂਹ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਬੰਦ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੀਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਰਾਹ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਰਸਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਯਾਦ ਰਹੇ
ਹਰ ਗ੍ਰੰਥ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪੂਰਨ ਸਕਦੀ। ਨਹੀਂ। ਪੂਰਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ। ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ। ਪੂਰਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਹੋਰ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਦਾ, ਉਹ ਤੀਸਰਾ ਰੂਪ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਕਰਤੇ ਕੋਲ ਦੋ ਟੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਗਿਆਸਾ ਤੇ ਫਿਰਮਫੇਤ। ਜੀ। ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਕਰਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਟੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ। ਉੱਥੇ ਫੇਥ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬੋਧੀ ਜੈਨੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗਿਆਸਾ ਹੈ ਟੂ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ। ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਗਿਆਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੱਤ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਕੇਵਲ ਜਗਿਆਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਜਾਂ ਉਹ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾਲ ਬਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਰ ਸਮੱਸਿਆ ਉਲਝਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਜੀ ਜੀ। ਇਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਇੱਕ ਉਲਝਣ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਹੜਾ, ਪੁਸਤਕਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਗੱਡ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਸੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨ ਭੇਦ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਅਪਾਰ ਜਨਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਕਿ ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਅਪਾਰ ਜਨਾ, ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੰਗ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਅਨੇਕਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪੱਛਮ ਤੱਕ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੀਸਾਈਟ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਕਲਚਰ ਅਲੱਗ ਹੈ ਕਲਚਰ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਨ ਸਮੂਹ ਤੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਉਚਤਮ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿ ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜਾਂਗਲੂ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਨਾਨਕ ਪੂਜਾ, ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਘਰ ਦੇਵ ਨਾ ਦੂਜਾ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਘਰ ਨਾਨਕ ਪੂਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਾਨਕ। ਤੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਸਮਰੱਥ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਸ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਸਵਰ ਕੀਤਾ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਹਿਬੂਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਹੈ, ਨੋ ਕੁਐਸਚਨ ਐਟ ਆਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਬ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਖੁਦ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਖੁਦ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਜੀ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਮੌਖਿਕ ਤੇ ਲਿਖਤ ਪਰੰਪਰਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜੀ, ਮੌਖਿਕ ਅਤੇ ਲਿਖਤ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ
ਮੌਖਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤੇ ਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਤ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ ਮੌਖਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਉਹ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਗੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮੌਖਿਕ ਰਵਾਇਤ ਤੋਂ ਆਏ। ਮੌਕੇ ਹੂੰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੌਖਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦਾ ਵਕਫਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜਮਾ ਘਟਾਓ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਮਾ ਘਟਾਓ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਰਵਪ੍ਰਥਮ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਮੌਖਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੀ क्योंकि मौखिक परंपरा का सिद्धांत की है, जो मुख में है वो ही पवित्र है, जो लिखत में आ गया वो अदर का हो गया। जी बाबा नानक पातशाह कहते नो नॉट, बिल्कुल ही नहीं। की है कि हुक्म की है कि लिखे बाजों सुरत नाही, बोल बोल गवाइए। जी कि जो लिखा गया वो फॉर एवर है, जो नहीं लिखा उन्हें गवाच जाना है। गवाच जाना। सो गुरु ग्रंथ साहब सच्चा पातशाह हजूर, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਥੀਮ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਤੇ ਆਵਾਂ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਤੇ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਤ ਪਰੰਪਰਾ ਚੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੂੰ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਲਮ ਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਐਕਡੈਮਿਕਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫਟ ਆਫ ਪੈਨ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਵਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਜੀ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਤੇ ਉਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਲਿਪੀ ਅੰਤਰਣ, ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਲਿਪੀ ਅੰਤਰਣ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਦੇ ਬੰਗਲਾ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਪੀ ਅੰਤਰਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਬੰਗਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ। easy। ਸੋ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਲਿਪੀ ਅੰਤਰਣ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਅੰਗਦ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਅੰਗਦ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਪੋਥੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਪੋਥੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਉਸ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਖੁਦ ਲਿਖੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਖੁਦ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ। ਜੀ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਇਟਸ ਏ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਫੈਕਟ। ਜੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਐਪੀਸੋਡ ਤੋਂ ਇਕੱਲੇ ਭਗਤਾਂ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਤਰਿਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪੂਰਾ ਐਪੀਸੋਡ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਦੁਚਿੱਤੀ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਤ ਕੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਵਰਤ ਕੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਟਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜੋ ਅੱਜ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਹਨੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਲੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਝ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਜਾਗ ਤੇ ਚੇਤੰਨ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੜਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਜਰਖੇਜ਼ ਸਿਧਾਂਤਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਜਰਖੇਜ਼ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਬਰੇਵਰੀ ਹੈ,
ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦੌਰਾ ਹੈ, ਜੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮਸਤਕ ਦਾ ਭਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਧਰਮ ਦੀ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ ਧਰਮ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਲਗੱਡ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੌਮ ਚੇਤੰਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜੋ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਬੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੋਲ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਾਰਫਤ ਆਏ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 36 ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ ਜੀ, ਅਲਾਹੀ ਬੋਲ ਨੇ ਸਾਰੇ 36 ਦੇ 36। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਮਈਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਕਿਹਦਾ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਮਈਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਸੀ, ਜੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੀ ਸਾਰਾ 1430 ਅੰਗ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾੜਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੈਗੰਬਰੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬੋਲ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ। ਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਖਰ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਜਬ ਗਜਬ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ। ਖੇਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਜੀ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਜੀ ਬੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੀ, ਉਹ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਚੇ ਦਮਾਲੜੇ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸਨ, ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਨ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜੀ, ਜੀ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉੱਥੇ ਆਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੋਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਪਰ ਹਰ ਗ੍ਰੰਥ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਕਸੈਪਟ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੰਥਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ 10 ਸਿਰ ਜੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਬੈਠ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੇਵਲ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਕਿਉਂ ਗਈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁਆਰਾ ਕਿਵੇਂ ਉਤਰੀ? ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੋਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਜਦੋਂ ਗੋਸ਼ਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋਗੀ ਕਿ ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਉੱਚ ਦਮਾਲੜੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਧੰਨ ਤੇ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ? ਕਿ ਉਸ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਆਲਵੇਜ਼ ਰਿਮੈਂਬਰ ਇਟ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਾਂਗੂ ਡੀਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਧਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਆਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਲਝਣਗੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝਗੜਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ,
ਸਿਰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਰਨ ਈਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਜੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੀਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੀਕ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੀਕ ਕਰਦਾ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਇਰਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਦੇ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮਾਰਫਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ ਪਏ ਆਉਣ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਮਤਲਬੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵਲਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਤਰਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੰਕੇ ਆ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਜਗ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵਰਤ ਕਰੀਏ। ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।